We are studying social sector and environment. And in the first unit, we are discussing the issues relating to welfare economics or economics of welfare. We started with what is meant by welfare economics, what is the duty and responsibility or task of welfare economics. Then I explained before you fundamental theorems of welfare economics. Then I tried to place before you the theory of externalities, its meaning, types, then remedies or solutions. And today we are in a position to study theory of public goods or social goods. Theory of public goods or social goods. First of all, just I will give you outline what is expected to be studied so far as the theory of public goods or social goods is concerned. I will start with what is meant by different categories of wants and different categories of goods, and thereby what are public or social goods, what are private goods, what are merit goods, and what can be their features or properties. Those I want to explain before you so far as theory of public goods or social goods is concerned. There also I will explain before you what can be peculiarities, what can be characteristics relating to different categories or types of goods. That also necessitates to discuss, that also necessitates to study. So I will explain with the help of presentation. आपण प्रामुख्याने कल्याणकारी अर्थशास्त्र या कल्याणकारी अर्थशास्त्राचा विचार आपण करत आहोत. आणि कल्याणकारी अर्थशास्त्राचा विचार करत असताना आपण काय अभ्यासला आतापर्यंत? कल्याणाचे अर्थशास्त्र किंवा कल्याणकारी अर्थशास्त्र म्हणजे काय? त्याची कर्तव्य किंवा जबाबदाऱ्या कोणत्या? आणि विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कल्याणकारी अर्थशास्त्रातील मूलभूत प्रमेय किंवा सिद्धांत कोणते आहेत? आणि त्यानंतर मग आपण बाह्यता किंवा एक्सटर्नॅलिटीज असं म्हणतो त्याचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न केला. आज आपल्याला सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तू म्हणजे काय या संबंधीचं सैद्धांतिक विवेचन नेमकं काय आहे याचा अभ्यास, याचा विचार आपल्याला करायचा आहे. आणि तो करत असताना वस्तूंचं वर्गीकरण, मानवी गरजांचं वर्गीकरण, त्यांची वैशिष्ट्ये, त्यांचे गुणधर्म आणि साधारणतः त्या संबंधीचं काही सैद्धांतिक स्पष्टीकरण याचा प्रामुख्याने विचार, याची प्रामुख्याने चर्चा ही आपल्याला या अनुषंगाने करायची आहे. ही स्लाइड व्हिजिबल? Slide is visible? Yes, sir. Okay. Now, I have mentioned here it is expected to study theory of public or social goods. Basically, theory of social or public goods tries to discuss how the budgetary provisions are necessary, how budgetary policy is required for the supply or provision of the public or social goods. And prominently that is to be applied in public sector or public government sector. And when it is applicable, how it is applicable it is from the public sector or social sector. And prominently that why it is necessary so as to apply the theory of public goods or social goods, that is expected basically to be discussed. And for all of us, actually what theory we are going to apply for the public or social goods, basically that's a private theory relating to private sector.
But we are going to apply, or this aspect tries to apply to the public or social goods. And how it is applicable, whether applicable or not, to what extent it is applicable. These are some of the things which are expected to be discussed under the theory of public or social goods, and prominently how the provision of public or social goods is possible, what provisions are required to be made. These are some of the things that we are going to study, we are going to discuss. इथं प्रामुख्यानं ज्याला आपण सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तू असं म्हणतो, त्याची चर्चा आपल्याला प्रामुख्यानं करायची. आणि ती करत असताना सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी, त्या लोकांना पोहोचवण्यासाठी त्याचं सैद्धांतिक विवेचन, सैद्धांतिक चर्चा काय असू शकते, याचा प्रामुख्यानं विचार आपल्याला करायचा. आणि ते करत असताना आपण या ज्या सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तू आहेत त्यांच्या पुरवठ्याची तरतूद ही आपण अंदाजपत्रकामध्ये, अंदाजपत्रकीय धोरणामध्ये सरकारने किंवा सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये का करणं आवश्यक आहे, याचीही चर्चा, याचंही विवेचन, विश्लेषण आपल्याला त्या अनुषंगाने विचारामध्ये घ्यायचं आहे. आणि ते घेत असताना त्याची सुरुवात आपण मानवी गरजा, ह्युमन वॉन्ट्स, त्याचे प्रकार, त्याचे कॅटेगरीज, आणि मग त्यावर त्या आधारित वस्तूंचं वर्गीकरण, वस्तू, आणि मग आपल्याला त्यांची वैशिष्ट्ये, त्याचे गुणधर्म, याचं विवेचन, विश्लेषण आपल्याला त्या अनुषंगानं करायचं आहे. फर्स्ट थिंग, what are the types of human wants, or what are the categories of human wants? Actually, human wants are classified into two categories. One is known as private wants, another is known as public or social wants. What are private wants? Wants which are felt individually at individual level, and those are to be satisfied at individual level, personal level, that level only. They are called as private wants. That is, wants which are felt at individual level, private level, to be satisfied at individual or private level. They are known as private wants. Then what are public or social wants? Which are felt by all the people in the society as a whole, which are felt collectively by the people in the society. Such wants are known as social or public wants. Such wants are known as social or public wants. Now, what can be examples? Suppose private wants. I want to take a cup of tea. I want food. I want clothes. That can be examples of private wants. What can be public or social wants? Protection or defense of the country, police services, law and judiciary. Such wants are known as public or social wants. And those are to be satisfied collectively or jointly, not at individual level. And prominently, so as to supply them, there is a need for making provision in the budget, government budget. And that becomes the responsibility of the government to provide for public wants or public goods. But in the case of private wants, those are to be satisfied by the individual level, and the supply, for the supply of them, no provision is made by the government. It is to be made by that person, by that individual, by that family or household, or by that institution. That is known as, that is called as private wants. Now, based on this, goods or commodities are also classified into two categories, prominently private goods and social or public goods. Private goods and social or public goods.
What are private goods? Goods which are helpful in satisfying private wants of the people. Private wants of the people, private wants of the individuals, private want of the persons. They are called as private goods. What can be example? Suppose tea, suppose food, suppose cloth. These are the examples of private goods. Private goods. Now, what can be examples of public or social goods? Public or social goods, the goods which are going to satisfy, or the goods which satisfy public or social wants of the people, of the society, they are known as, they are described as, they are called as public or social goods. Public or social goods. Thus, what we are trying to define is private wants, public or social wants, private goods, and public or social goods. Wants which are felt at individual level to be satisfied by individual only, those are private wants. Example, want for food, want for cup of tea, want for cloth. And wants which are felt collectively or jointly by the society as a whole, and to be satisfied collectively or jointly, they are known as public or social wants. And based on the category of the wants, types of the wants, commodities are also classified into two types of categories prominently. That is private goods and social or public goods. And as I have mentioned, those commodities which satisfy private wants are known as private goods, and the commodities which satisfy public wants or social wants, they are known as public goods or social goods. Now, this requires to discuss what can be salient features of public goods and social goods. Public goods and social goods. Already I have given examples of private goods, cup of tea, food, cloth. And the examples of social or public goods are defense services, police services, services of court and law. These are the examples of public or social goods. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूंचा पुरवठा त्यासाठीची व्यवस्था कशी करायची, तरतूद कशी करायची, याचा विचार प्रामुख्याने आपल्याला यामध्ये करायचा आहे. आणि तो करत असताना वस्तूंचं वर्गीकरण आणि गरजांचं वर्गीकरण आपण विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. ज्या गरजा खाजगी असतात, व्यक्तिगत पातळीवरती असतात, कौटुंबिक पातळीवरती असतात, त्याला आपण खाजगी गरजा असं म्हणतो. आणि त्या गरजा भागविणाऱ्या वस्तू म्हणजे खाजगी वस्तू. उदाहरणार्थ अन्न गरज, चहा, कपडे इत्यादी. या उलट ज्या गरजा या सामाजिक असतात, एकत्रित असतात, त्या व्यक्तिगत नसतात, आणि त्या गरजा भागवण्याचं काम ज्या वस्तू करतात त्याला आपण सामाजिक गरजा आणि सामाजिक वस्तू किंवा सार्वत्रिक गरजा, सार्वत्रिक वस्तू असं आपण म्हणतो. मग आपल्याला इथं चर्चा करायची आहे की त्याची काही वैशिष्ट्य काय असू शकतात, गुणधर्म काय असू शकतात, प्रॉपर्टीज काय असू शकतात, कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असू शकतात, त्याची चर्चा आपल्याला या अनुषंगाने करायची आहे. आपल्याला त्याचा विचार करायचा. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे व्यक्तिगत पातळीवरती गरजा निर्माण होणं आणि व्यक्तिगत पातळीवरचीच गरजा भागविणं त्याला आपण खाजगी गरजा असं म्हणतो. आणि खाजगी गरजा या भागविणाऱ्या वस्तूंना खाजगी वस्तू असं आपण म्हणतो. या उलट ज्या गरजा सामुदायिक असतात, एकत्रित स्वरूपाच्या असतात आणि त्या एकत्रितरित्याच भागविल्या जातात, त्यांना आपण सामुदायिक किंवा सार्वजनिक गरजा, आणि त्या भागविणाऱ्या वस्तूंना आपण सामाजिक वस्तू किंवा सार्वजनिक वस्तू असं आपण म्हणतो. मग आता आपण त्यांची ठळक वैशिष्ट्य काय असू शकतात, त्यांचे ठळक गुणधर्म काय असू शकतात, त्याची चर्चा आपल्याला करायची.
नंतर स्क्रीनशॉट घ्या प्रेझेंटीसाठी आपल्याला नंतर थोड्या वेळाने. काय गुणधर्म काय असू शकतात? नंबर 1, social goods or public goods market failure. Market failure. That is, market cannot work. Market cannot take decisions. And market is not in a position to solve those problems. It is called as market failure. Market failure is a feature of social or public goods. And as a result, externalities, income distribution, unemployment, inflation, economic growth, such problems cannot be tackled by market mechanism in the context of public goods or social goods. And this phenomenon is described as market failure. On the contrary, market mechanism is very active for private goods. That is, it is the market which takes care of every economic decision making relating to private goods. And it is therefore, market is a salient feature, or market-based commodities are private goods. That is not the case so far as social or public goods is concerned. And in the case of private goods, exclusion is not applicable, benefits are internalized, and consumption is rival. One consumes, another cannot consume. Another consumes, one cannot consume. And it is again this backdrop, as the market failure is not there, budgetary provision is not required. Budgetary provision is not required. And here, exclusion is not applicable. Exclusion is applicable. Non-exclusion is not applicable. That is what we call private goods. Then non-rival consumption. In the case of public goods, the consumption is non-rival. Non-rival means one is consuming and another is not consuming. That is not the case, or that doesn't happen in the context of public or social goods. Take example, defense. One person is deriving benefits of defense and another is not deriving. That doesn't happen. Or one state is taking benefits of defense services being provided by the government and another state is deprived of. That doesn't happen. And it is therefore, in the case of public goods, consumption is non-rivalry, non-rival consumption. But in the case of private goods, consumption is rivalry. One is consuming, another will not consume. Another is consuming, one cannot consume. And that is what we call it as a rival consumption and non-rival consumption. That is there. Then, next is non-exclusion. In the case of public or social goods, exclusion is not possible. Or exclusion is, it is non-exclusion. That is, any person, any individual who is unable to pay or not in a position to pay price of that commodity, social or public, he cannot be excluded from consumption. But in the case of private goods, it is excluded. If I pay price of that private good, then only I will get. Take example, cup of tea. If I pay price of the cup of tea, then only I can consume that cup of tea. In the case of public goods or social goods, that is not applicable. That is, exclusion is a feature of private good and non-exclusion is a feature of public or social good. Take example, if anybody is not paying a price of defense services, he cannot be deprived of consumption of the benefits or benefits from the defense services. But in the case of a cup of tea, that individual can be excluded if he is not in a position to pay price of that product. And it is therefore, market failure is one of the features of public or social good, but active market mechanism is a silent feature of
private good or private commodity. Now, this is shown in this diagrammatic presentation. This is private good, this is public good. This is supply curve of private good. This is A's demand curve, B's demand curve, and this is total demand curve. Here at E, equilibrium is there, OH commodity is supplied, and demand supply determines OC price of a private good. For OC price, consumer A demands OF and consumes, and consumer B demands OG and consumes, and this the total OF plus OG is OH. This is private. But the situation of public good or social good is different. This is A's demand curve. This is B's demand curve. This is total demand curve. This is total supply. Total supply. Now, total demand for public or social good is QJ. And price is PJ. This is price of a public or social good. And this is the total demand QJ. And this total demand comprises of OPC and OPB. OPB and OPA. And this is what we call it as this is called as horizontal summation, and this is known as vertical summation. This is known as vertical summation. आपण पहिल्यांदा खाजगी गरजा म्हणजे काय, सार्वजनिक किंवा सामाजिक गरजा म्हणजे काय, खाजगी वस्तू म्हणजे काय, सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तू म्हणजे काय ते बघण्याचा प्रयत्न केला. आणि आता आपल्याला खाजगी वस्तू आणि सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तू यांची वैशिष्ट्ये, यांचे गुणधर्म हे आपल्याला विचारामध्ये घ्यायचे. तर सामाजिक वस्तूंच्या बाबतीमध्ये किंवा सार्वजनिक वस्तूंच्या बाबतीमध्ये बाजारपेठ अपयशी ठरते. बाजारपेठ अपयशी ठरते आणि ती बाजारपेठ बाह्यता, उत्पन्नाचं वाटप, बेकारी, भाववाढ, आर्थिक वृद्धी यासारखे प्रश्न सोडवू शकत नाही. याउलट खाजगी वस्तूंच्या बाबतीमध्ये बाजार व्यवस्था कार्यक्षम असते. बाजार व्यवस्था कार्यक्षम असते. त्यानंतर बाजार व्यवस्था कार्यक्षम असल्यामुळे खाजगी वस्तूंच्या बाबतीमध्ये वर्जन तत्व लागू पडत नाही. बेनिफिट्स त्या एका व्यक्तीला मिळतो आणि उपभोग हे स्पर्धात्मक नसतं, त्या व्यक्तीपुरतं असतं. आणि हे खाजगी वस्तूंच्या बाबतीमध्ये शक्य आहे. मी मग सांगितलं, खाजगी वस्तू म्हणजे अन्न असेल, चहा असेल, कपडे असतील. आणि सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तू म्हणजे संरक्षण असेल, पोलीस सेवा असेल, कायदे व्यवस्था असेल, न्याय व्यवस्था असेल, हे आपल्याला सांगतात. त्यानंतर सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये जे सेवन आहे ते नॉन रायव्हलरी, म्हणजे स्पर्धात्मक नाही. स्पर्धात्मक नाही म्हणजे सगळे एका वेळेला, ज्याला आपण जॉईंट कन्झम्पशन असं म्हणतो, एकत्रित उपभोग असं म्हणतो, तो एकत्रित उपभोग आपल्याला सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तूंच्या बाबतीमध्ये दिसून येतो. त्यानंतर सार्वजनिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये वर्जन तत्व लागू पडत नाही. वर्जन तत्व म्हणजे काय, की वस्तूची किंमत देत नाही म्हणून त्याला सेवन करता येत नाही. चहाचा कप तुम्ही पैसे दिले तरच तुम्हाला मिळणार, नाहीतर तुमचं वर्जन होणार, वगळणार तुम्हाला. संरक्षण सेवा, पोलीस सेवा, न्याय सेवा तुम्ही त्याची किंमत दिली नाही म्हणून तुम्हाला वगळता येत नाही. याला आपण नॉन एक्सक्लुजन असं आपण म्हणतोय. त्यानंतर
खाजगी वस्तू त्याची व्यवस्था ही बाजारपेठेच्या माध्यमातून केली जाते आणि सार्वजनिक वस्तूंची, सामाजिक वस्तूंची व्यवस्था ही अंदाजपत्रकातून केली जाते. अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून ती करावी लागते. आता खाजगी वस्तूचं स्वरूप कसं असतं? मागणी पुरवठ्याचं किमतीचं. ही खाजगी वस्तू हा पुरवठा वक्र आहे, हा एकूण मागणी वक्र आहे. तो ए चा मागणी वक्र आणि बी चा मागणी वक्र यांचा मिळून तर तयार झाले. ई बिंदूमध्ये मागणी पुरवठा समान होतात आणि एच एकूण मागणी आणि पुरवठा आहे आणि त्याच्या संयोगातून ओसी ही किंमत आणि खर्च निश्चित होतो. मग सी किमतीला ए ओएफ एवढी मागणी करतो आणि बी ओजे एवढी मागणी करतो आणि या दोन्हींची मिळून ओएच एवढी मागणी. सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये परिस्थिती वेगळी असते. हा ए चा मागणी वक्र, हा बी चा मागणी वक्र आहे आणि समजा हा सी चा मागणी वक्र आहे. या तिघांचा मिळून एकूण मागणी वक्र हा एवढा आहे, हा वक्र. आणि मग तो विचारात घेऊन क्यूजे एवढा पुरवठा केला जातो. त्यासाठी येणारा खर्च विचारात घेऊन पीजे एवढी किंमत निश्चित केली जाते. यापैकी ए ओपीए एवढी मागणी करतो, बी ओपीबी एवढी मागणी करतो, सी पीसी एवढी मागणी करतो आणि अशा पद्धतीनं सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूच्या मागणी पुरवठा आणि किमतीचं स्वरूप असतं. याला आपण खाजगी वस्तूला आपण हॉरिझॉन्टल समेशन असं म्हणतो, समांतर एकत्रीकरण असं म्हणतो. तर सार्वजनिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये उभं एकत्रीकरण, व्हर्टिकल समेशन असं आपण म्हणतो. Then commodities can be mixed commodities. What we discussed, private goods and public or social goods. These are two extreme levels. But in between there can be commodities. They are known as mixed commodities. Take example, air purification, benefits of air purification. And such commodities are known as mixed commodities. Such commodities are known as mixed commodities. There can be externalities of private goods. Suppose X commodity is produced that can create air pollution or environmental pollution, and that can impose cost on the society or externality cost. This is private cost curve, social cost curve. This is private benefit curve, social benefit curve. And this tells us that actually production is undertaken this one, but that doesn't include cost, and cost included price rises and output is decreased. If we want to increase and increase social benefit, then it requires to increase production and increase price. This is what we call it as a mixed commodity. This external cost, that is cost of pollution, is to be incorporated, and that is shown in this diagrammatic presentation. This is private cost, this is social cost, that is demand. If production is this one, price is this one, but it doesn't include pollution cost or externality cost. So production is necessary to be reduced and price is necessary to be increased to incorporate externality cost of pollution cost. Now, in addition to this, there is one category that is merit goods. That is merit goods. And what is that merit good? That also requires to be studied. बघा, आपण सामाजिक वस्तू म्हणजे काय बघितलं, खाजगी वस्तू म्हणजे काय बघितलं, त्याची वैशिष्ट्ये आपण बघितली की यामध्ये बाजार अपयश, यामध्ये एकत्रित उपभोग, लाभांची अविभाज्यता, हे सगळं आपण बघितलं. आणि मग स्वतंत्र खाजगी वस्तूचं स्वरूप कसं असतं, सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूच्या पुरवठ्या मागणीचं कसं स्वरूप असतं, हे यामध्ये आपण बघण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे खाजगी वस्तूच्या बाबतीमध्ये बाजार व्यवस्था गतिशील असते, कार्यक्षम असते.
वर्जन प्रिन्सिपल तत्व लागू पडतं, म्हणजे किंमत दिली तरच वस्तू मिळणार, नाहीतर नाही मिळणार. उपभोग रायव्हल म्हणजे स्पर्धात्मक असतो, जो पैसे देतो त्यालाच ती वस्तू मिळणार, तो सेवन करणार. बाजार क्रियाशील असतो. मात्र सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तूंच्या बाबतीमध्ये बाजार अपयश असतं, बाजार व्यवस्था काम करू शकत नाही. बाह्यता, उत्पन्न वाटप, बेकारी, भाववाढ, वृद्धी यासारखे प्रश्न सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये बाजार यंत्रणा, बाजार व्यवस्था सोडवू शकत नाही. आणि हे जे बाजार अपयश आहे ते प्रामुख्यानं सार्वजनिक वस्तूंच्या बाबतीमध्ये उपभोग हा स्पर्धात्मक नसतो, एकत्रित असतो. म्हणजे सगळेच संरक्षण सुविधांचा लाभ घेतात, सगळेच पोलीस व्यवस्थेचा लाभ घेतात, सगळेच न्याय व्यवस्थेचा, कायदे व्यवस्थेचा उपभोग घेतात, असं आपल्याला दिसतं, लाभ घेतात. मात्र खाजगी वस्तूच्या बाबतीमध्ये तसं नसतं. खाजगी वस्तूच्या बाबतीमध्ये तसं नसतं. जर किंमत दिली तरच ती वस्तू मिळणार, तरच सेवन करता येणार, आणि जो लाभ त्या व्यक्तीलाच मिळणार. बाजार व्यवस्था कार्यक्षम असणार आणि त्या लाभाचं छोट्या छोट्या भागांमध्ये विभाजन करता येतं, की याच्या उलट नेमकं सामाजिक वस्तूंच्या बाबतीमध्ये, सार्वजनिक वस्तूंच्या बाबतीमध्ये असू शकतं. आणि त्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की प्रामुख्यानं बाजार अपयश असतं, त्यानंतर सेवन व्यक्तिगत असतं, खाजगी गरजा भागवतं, लाभ त्या व्यक्तीलाच मिळतो, त्या व्यक्तीनंच पैसे द्यायला पाहिजेत, नाहीतर त्याला वगळलं जातं, वर्जन केलं जातं. ही वैशिष्ट्ये आपल्याला खाजगी वस्तूच्या बाबतीमध्ये दिसतात. मात्र सार्वजनिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये ती वैशिष्ट्ये आपल्याला दिसत नाही, ती वैशिष्ट्ये आपल्याला दिसत नाही. सार्वजनिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये बाजार व्यवस्था अपयशी, जो उपभोग आहे, सेवन आहे, ते एकत्रित असतं. लाभांचं छोट्या छोट्या भागांमध्ये वाटप करता येत नाही, विभाजन करता येत नाही, आणि त्यामुळं त्याची तरतूद आहे ती सरकारला करावी लागते अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून, की जी खाजगी वस्तूंच्या बाबतीमध्ये आपल्याला करण्याची आवश्यकता नाही, त्या व्यक्तीनंच करायची, त्या व्यक्तीनंच किंमत देऊन तिचं सेवन करायचं आणि आपली गरज भागवायची आणि लाभ मिळवायचा. याच्या नेमकं उलट हे सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये असतं किंवा घडत असतं, असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये नेमकं बाजार अपयश असतं, आणि बाजार अपयश असल्यामुळं बाह्यता, उत्पन्न वाटप, बेकारी, भाववाढ, आर्थिक वृद्धी यासारखे प्रश्न सामाजिक वस्तूंच्या बाबतीमध्ये सोडवू शकत नाही. या उलट खाजगी वस्तूच्या बाबतीमध्ये वर्जन तत्व असतं, म्हणजे किंमत दिली तर वस्तू मिळणार नाही, उपभोग घेता येणार, लाभ त्या व्यक्तीलाच मिळणार, दुसऱ्याला मिळणार नाही. उपभोग हा त्या व्यक्तीचाच मर्यादित असतो, तो एकत्रित नसतो. अशी वैशिष्ट्ये आपल्याला या खाजगी वस्तूंच्या बाबतीमध्ये दिसतात. आणि बाजार अपयश हे महत्वाचं वैशिष्ट्य आपल्याला या सार्वजनिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये सांगता येतं, सार्वजनिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये आपल्याला दिसतं. आता ह्या खाजगी वस्तू आणि सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तू यांचा मागणी, पुरवठा आणि किंमत कशी असते, किंमत यंत्रणा, किंमत व्यवस्था किंवा किंमत कशी ठरते, ते प्रामुख्यानं या आकृतीमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. यातली पहिली आकृती आहे ती खाजगी वस्तूच्या बाबतीमधली. यामध्ये हा पुरवठा वक्र आहे खाजगी वस्तूचा, हा ए चा मागणी वक्र आहे, हा बी चा मागणी वक्र आहे, हा एकूण किंवा बाजार मागणी वक्र आहे. या एकूण मागणी आणि एकूण पुरवठा ई बिंदूमध्ये समान होतात, त्यातून सी ही किंमत आणि खर्च ठरतो, आणि OH एवढी उत्पादन किंवा मागणी पुरवठा निश्चित होतो. यातला ए OH एवढी मागणी करतो OC किंमत देऊन, आणि बी OG एवढी मागणी करतो C किंमत देऊन, आणि असे एकूण एवढा खर्च आणि एवढी किंमत आणि एवढी मागणी आणि एवढी पुरवठा खाजगी वस्तूच्या बाबतीमध्ये. आणि मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे खाजगी वस्तू म्हणजे खाजगी गरजा भागवणाऱ्या वस्तू, यामध्ये तुमची अन्न गरज असेल, तुमचं चहाची गरज असेल, कपड्याची गरज असेल. आणि वैशिष्ट्य काय, की वर्जन तत्व, एक्सक्लुजन, तुम्ही किंमत दिली तरच वस्तू मिळणार, नाहीतर तुम्हाला वगळणार. लाभ व्यक्तिगत, तुम्हालाच ते लाभ मिळणार.
लाभांचं विभाजन छोट्या छोट्या करता येतं, जो सेवन करतो त्यालाच लाभ मिळणार. बाजार व्यवस्था क्रियाशील असते, बाजार अपयश नसतं आणि त्या व्यक्तीनंच ती वस्तू मिळवण्यासाठी, विकत घेण्यासाठी तरतूद करावी लागते, सरकार करत नाही. या उलट नेमकी परिस्थिती सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये असते. सामाजिक गरजा किंवा सामुदायिक गरजा भागविणाऱ्या वस्तू म्हणजे सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तू असं आपल्याला म्हटलंय. त्याची उदाहरण मी तुम्हाला सांगितली. देशाचं संरक्षण, पोलीस व्यवस्था, कायदे व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ही सगळी उदाहरणं सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूची उदाहरणं म्हणून आपल्याला सांगता येतात. आणि त्यांची ठळक वैशिष्ट्य काय? बाजार अपयश, बाजार व्यवस्था काम करू शकत नाही. उत्पादन करणं, वाटप करणं, किंमत ठरवणे यासारखे निर्णय सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूंच्या बाबतीमध्ये किंमत यंत्रणा, बाजार व्यवस्था करू शकत नाही. दुसरं वैशिष्ट्य लाभांची अविभाज्यता, इंडिव्हिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स. लाभांचं छोट्या छोट्या भागांमध्ये वाटप करता येत नाही, सगळ्यांनी एकत्रितरित्या त्याचे लाभ मिळतात. कन्झम्पशन, कंबाईंड किंवा कलेक्टिव्ह कन्झम्पशन, सगळे एकत्रितच त्या वस्तूचं किंवा सेवेचं उपभोग किंवा सेवन करतात. उदाहरण त्या संरक्षण व्यवस्था, सगळ्यांना लाभ मिळतो. त्यानंतर वर्जन तत्व लागू पडत नाही, वगळण्याचं तत्व लागू पडत नाही. एखाद्यानं त्याची किंमत दिली नाही म्हणून त्याला लाभ घेता येत नाही असं होत नाही, किंवा त्याला वगळता येत नाही. किंमत देऊ द्या न देऊ द्या, त्याला त्याचा लाभ घेत नाही. अशा प्रकारची वैशिष्ट्ये आपल्याला या सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूच्या बाबतीमध्ये सांगता येतात. आता सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तूचा पुरवठा आणि मागणी आणि किंमत कशी असते याचं विवेचन या आकृतीमध्ये दिलेलं आहे. आडव्या अक्षावरती मागणीने पुरवठा दाखवलेला आहे, उभ्या अक्षावरती सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूची किंमत दाखवलेली आहे. यामध्ये 3 व्यक्ती दाखवलेले, ए चा मागणी वक्र, बी चा मागणी वक्र, सी चा मागणी वक्र, आणि यांचा मिळून जो मागणी वक्र तयार झालाय तो डीटी म्हणजे टोटल डिमांड कर्व, एकूण मागणी वक्र. आता या एकूण मागणी किती आहे तर एवढी आहे, एवढी मागणी आहे, ओ क्यू जे, एवढी मागणी आहे किंवा एवढी मागणी असं म्हणा. त्यासाठी पुरवठा मागणी ओ क्यू जे एवढा. किंमत किंवा खर्च किती येतो पीजे, ओ पीजे. मग यामध्ये काय केलं जातं की ए ची मागणी एवढी आहे, या डीए मागणी वक्रम दाखवलं तुम्हाला, आणि म्हणून तो एवढी किंमत देतो ओपी आणि एवढी मागणी करतो, मागणी सेम आहे. त्यानंतर बी काय करतो, ओपीबी एवढी किंमत देतो आणि मागणी एवढी करतो क्यूची. आणि सी काय करतो, पीसी एवढी किंमत देतो आणि एवढी मागणी करतो. आणि अशी एकूण मिळून एवढा पुरवठा आहे आणि एवढी मागणी आहे, आणि त्यासाठी एकूण किंमत आणि खर्च पीजी एवढा आहे. आणि म्हणजे याला आपण व्हर्टिकल ऍडिशन असं म्हणतो, ऊर्ध्व एकत्रीकरण असं म्हणतो मागणी वक्राचं. आणि खाजगी वस्तूंच्या बाबतीमध्ये हॉरिझॉन्टल समेशन, ज्याला आपण समांतर एकत्रीकरण मागणी वक्राचं असं आपण म्हणतो. आणि हा फरक या दोन्हीमध्ये, खाजगी वस्तू आणि सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तू यांच्यामध्ये असतो असं आपल्याला म्हणता येतं. आता हे जे मी सांगितलं तुम्हाला ते कदाचित 2 टोकं असतील, म्हणजे खाजगी वस्तू एक टोक आणि सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तू हे दुसरं टोक. आता याच्यामध्ये काय तर असू शकतं, याला आपण मिक्स्ड गुड्स, मिश्र वस्तू किंवा संमिश्र वस्तू असं म्हणतो. म्हणजे काय की खाजगी वस्तूचं टोक एका बाजूला आणि सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूचं टोक दुसऱ्या बाजूला, आणि या दोन्हीच्या मध्ये मिश्र वस्तू, संमिश्र वस्तू, मिक्स्ड गुड्स आहेत. म्हणजे काय की समजा खाजगी वस्तूचं उत्पादन करताना सुद्धा पर्यावरणाचं प्रदूषण होतं आणि त्यामुळं लोकांवरती पर्यावरण नियंत्रणाचा किंवा प्रदूषणाचा खर्च अंगावर पडतो. किंवा समजा एखाद्या उद्योग संस्थेनं बाग तयार केली तर त्या बागेचा फायदा हा सगळ्यांनाच मिळतो. अशा पद्धतीनं हवा शुद्ध झाली किंवा दूषित झाली तर त्याचा फायदा किंवा तोटा हा लोकांना सहन करावा लागतो. आणि अशा ज्या वस्तू आहेत त्याला आपण मिक्स्ड गुड्स, मिश्र वस्तू
संमिश्र वस्तू असं आपण म्हणतो. म्हणजे खाजगी वस्तूला सुद्धा बाह्यता असतात, खाजगी वस्तून सुद्धा पर्यावरणाचं प्रदूषण होऊ शकतं आणि त्याचा सामाजिक खर्च किंवा त्याचा खर्च सगळ्या समाजावरती लागू पडतो, सगळ्या लोकांना सहन करावा लागतो. आणि त्यामुळं अशा वस्तूंना आपण मिश्र वस्तू, मिक्स्ड कमॉडिटीज असं आपण म्हणतो. आणि हेच इथे दाखवले नाही. हा पुरवठा वक्र आहे आणि त्यामुळं खाजगी वक्र आहे आणि हा खाजगी मागणी वक्र आहे. ते दोन्ही या बिंदूमध्ये एकत्र झाले, मागणी पुरवठा, आणि 120 एवढ्या नगांचा पुरवठा आणि मागणी केली आणि किंमत किती? 20 रुपये ठेवली. मात्र यामध्ये त्या खाजगी वस्तूमुळे होणारे जे प्रदूषण आहे त्या प्रदूषणाचा खर्च यामध्ये अंतर्भूत केला नाही, किंवा लाभ झाला असेल पर्यावरणी तर त्या लाभाचा पण समावेश यामध्ये केला नाही. आणि म्हणून मग काय करावं लागतं? खाजगी लाभ आणि खाजगी खर्च विचारात घ्यावा लागतो. या खाजगी खर्चामध्ये सामाजिक लाभ आपण मिळवला तर सामाजिक खर्च एवढा होतो. मग त्याच्याशी पूरक म्हणजे सामाजिक लाभ, आणि मग इथं समान होतात ते. यामध्ये सामाजिक खर्च आणि सामाजिक लाभ यांचं एकत्रीकरण होतं आणि मग त्यातून 120 नगांचं उत्पादन करायचं. मात्र किंमत जास्त ठरवावी लागेल, 40 रुपये दरा एवढी किंमत ठरवावी लागेल. आणि अशा पद्धतीनं खाजगी वस्तू असल्या किंवा सामाजिक वस्तू असल्या तरी सुद्धा त्याच्या बाह्यता, त्याचा येणारा खर्च हा लोकांना सहन करावा लागू शकतो. आणि त्याचा समावेश आपण संमिश्र वस्तू किंवा मिश्र वस्तू, मिक्स्ड कमॉडिटीज मध्ये करतो किंवा करावा लागतो. आणखीन एक वर्गीकरण आहे वस्तूंचं. इट इज नोन ॲज मेरिट गुड्स. इट इज कॉल्ड ॲज मेरिट गुड्स. Now, merit goods means a community can develop or demand commodity, or a group of people can come together and they can provide a commodity, and the benefits of those can be derived by that community. And therefore, when some people come together and they demand a commodity, suppose we want guard, and guard cannot be provided by the government, or defense services are not useful, and one person cannot appoint a guard so far as cost is concerned. And therefore a community, a group of people will come together and appoint a guard for the protection of that area, for the protection of that community. And such commodities are known as merit goods. Such commodities are known as merit goods. That is, interference is needed to guide children or mentally disabled. One person is not in a position to provide that service. Provision for such services or certain services like education to be imposed to expand information, such education services also can be provided. Then corrective action is required. Consumer choice cannot be taken into account. Advertisement is not possible. Government subsidies can provide. Government subsidies can provide such goods. Budgetary decisions by majority of rules are inevitably, and interference is required. And such commodities are known as merit goods. Such commodities are known as merit goods. Taxpayers may prefer social programs which provide in kind such food stamps or low-cost housing or cash grants. Supporters of the program fee, they are
meritorious. But acceptance of constraints on individual choice may extend beyond the act of giving budgetary support. Individuals as members of their society may feel obliged to share certain costs for maintaining or to accept certain priorities from their own fund. Concept of merit or demerit goods must be viewed with caution because it may serve as a vehicle for totalitarian rule. Such common values and concerns do not exist in a co-use society. Their existence may place some limitations. Suppose such commodities are known as merit goods. They are called as merit goods. आता आपण हे बघितलं, खाजगी वस्तू, सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तू आणि त्यांची वैशिष्ट्य गुणधर्म, त्यांचे मागणी पुरवठा किमतीचं स्वरूप. मग आपण हे बघितलं की मिश्र वस्तू, मिक्स्ड कमॉडिटी, एकदम खाजगी वस्तू एक टोक, सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तू दुसरं टोक, याच्यामध्ये काय तर असू शकतं आणि ते असणं म्हणजे मिश्र वस्तू किंवा संमिश्र वस्तू. म्हणजे खाजगी वस्तूचं उत्पादन करताना पण पर्यावरणाचं प्रदूषण झालं, हवेचं प्रदूषण झालं, तर त्याचा जो प्रदूषणाचा खर्च आहे तो लोकांवरती, समाजांवरती पडतो. आणि अशा वस्तूला आपण मिश्र वस्तू किंवा संमिश्र वस्तू, मिक्स्ड कमॉडिटी असं आपण म्हणतो. किंवा काय वेळेला खाजगी उद्योग संस्थेनं समजा एखादी बाग तयार केली किंवा एखादा मोठा पार्क तयार केला तर त्याचा फायदा सगळ्यांना मिळू शकतो आणि हे सामाजिक लाभ सुद्धा मिळू शकतात, पण त्याचा अंतर्भाव त्या वस्तूच्या किमतीमध्ये केला जात नाही आणि याला आपण मिश्र वस्तू, मिक्स्ड कमॉडिटी असं आपण म्हणतो. आता काय वेळेला काय होतं की काही वस्तू काही लोकांनाच पाहिजे असतात आणि त्यांची ती मागणी असते आणि अशा वस्तू खाजगी पातळीवरती पुरवता येत नाहीत आणि सरकारी पातळीवरती पुरवणं कठीण जातं. अशा वस्तूंना मेरिट गुड्स, गुणवत्ता प्रधान वस्तू किंवा गुणवत्ता वस्तू असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ समजा एखादी सोसायटी आहे, हाऊसिंग सोसायटी, आणि तिथे एखादी व्यक्ती एखादा गार्ड नाईट संरक्षणासाठी ठेवू शकत नाही, कारण आर्थिक दृष्ट्या ते परवडत नाही. मात्र त्या सोसायटीने एकत्रितरित्या वर्गणी काढून समजा तो गार्ड ठरवायचं, त्याची नेमणूक केली आणि त्याच्या सेवा, त्याच्या सर्व्हिसेस घ्यायचं ठरवलं तर त्याला आपण मेरिट गुड्स किंवा गुणवत्ता प्रधान वस्तू असं म्हणतो. म्हणजे अशा वस्तू की ज्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत मात्र त्या खाजगी पातळीवरती पुरवता येत नाहीत आणि सरकारलाही पुरवणं अडचणीचं जातं, अशा वस्तूंना आपण गुणवत्ता प्रधान वस्तू किंवा मेरिट गुड्स असं आपण म्हणतो आणि त्याही वस्तूंचा विचार आपल्याला यामध्ये करता येतो. या अनुषंगानं करणं अपेक्षित आहे असं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून आपण आज खाजगी वस्तू, सुरुवात आपण खाजगी गरजा, सार्वजनिक किंवा सामाजिक गरजा, खाजगी वस्तू, सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तू, त्यांचे गुणधर्म, त्यानंतर खाजगी वस्तू आणि सामाजिक व सार्वजनिक वस्तू यांचा पुरवठा, यांची मागणी, त्यांची किंमत, त्यानंतर मिश्र किंवा मिक्स्ड कमॉडिटीज म्हणजे काय ते बघितलं आणि मेरिट गुड्स ज्याला आपण गुणवत्ता प्रधान वस्तू किंवा गुणवत्ता वस्तू असं म्हणतो, ही संकल्पना या अनुषंगानं आपण विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत होतो किंवा तो विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न हा आपण करत होतो असं आपल्याला दिसतं. Thus, so far as today's lecture is concerned,
I started with the classification of wants of people or human wants, private wants, public or social wants, the commodities, private goods, social goods, then examples, their features, peculiarities, their characteristics, then mixed goods, mixed commodities, and merit goods. Mixed commodities, private goods, public or social goods are extreme to extremes. In between, there can be a category of the commodity that is mixed commodity. And merit goods are those goods which are important, their consumption is very important. But private sector is not in a position to supply. And government is also not active in supplying those commodities. Such commodities are known as merit goods. म्हणजे खाजगी गरजा, सार्वजनिक किंवा सामाजिक गरजा, खाजगी वस्तू, सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तू, मिश्र वस्तू आणि गुणवत्ता प्रधान वस्तू, आणि खाजगी वस्तू आणि सार्वजनिक वस्तू यांची वैशिष्ट्ये, यांचे गुणधर्म, त्यांची मागणी पुरवठा कसा असतो, त्याचं स्वरूप, त्याची किंमत कशी असते, आणि मग मिश्र वस्तू म्हणजे काय, आणि गुणवत्ता प्रधान वस्तू म्हणजे काय, मेरिट गुड्स म्हणजे काय, याचा काही विचार आपल्याला या अनुषंगानं करण्याचा प्रयत्न आज आपण करत होतो.